methodology. Methodology भनेको के हो? What is the methodology? What comes in your mind when you come in methodology? किनभने हामीले हिजो पनि धेरै गरेको छौँ methodology कसरी सेक्सनमा. There are so many problems you stated in the statement of problem that your work or your research is going to address the particular problem or going to solve the particular problem. And the justification of the study or the rationale of the study shows how the study, your study or the research is important to the nation or to the institution or to the organization or to the fraternity of the academia or the other people or the scholars, how it could be useful or how it could be so important to solve the problems. Okay? So these sabai kuraharu aisikeपछि, and you must have to show how you are generating the data, where would be the research area, and what would be the type of the data or the nature of the data, and how you are going to analyze the data, and what would be the expected output, or will be those expected outputs, or will be the analysis will be in the line with the expected output or not. So methodology को section ले मात्र के कुरा deal गर्छ भन्दा तपाईहरुले गर्न खोजेको एभ्री कुराहरु चाहिँ तपाईको जुन प्रोसेसहरु अथवा एभ्री कुराहरु चाहिँ इन लाइन छ कि छैन अथवा तपाईको त्यो लजिकल छ कि छैन. So methodology deals with every actions that need for the investigation of the particular research problem. Okay? So that there must be some action, some steps, some procedure, some techniques, so that we can identify, select, process, analyze information. Okay? So that we could understand the problem. If in that scenario all the actions, all the specific procedures or the techniques used or they applied for the understanding of the problem, and that everything comes under methodology. Okay. So you can see in your screen too, there are in the red colors the basic research problem ko lagi red matra hernu bhane bujhuncha. Research problem ko lagi certain specific problems, techniques for what to identify, select, process and analyze information. Simple. Whatever you need, everything comes under methodology. So this section must answer how data will be collected and why you need those data and how the data will be collected, first of all. And second, how data will be analyzed and why. Kina tapaile त्यो क्वेशन्सहरु एनालाइज गर्ने अथवा किन त्यो डेटाहरु एनालाइज गर्ने र कसरी डेटा एनालाइज गर्ने भन्ने कुराहरु पनि के हुन्छ तपाईको आन्सर गर्नुपर्छ. So basically this section must answer two aspects of the data. The first one is the how data will be collected, otherwise the process, otherwise the technique, otherwise the data collection procedure, the data generating procedure is useful, or why you select that particular thing, or why you select the particular procedure or the technique. Okay. And how data analyze, कुन statistics अथवा कुन software अथवा कुन चाहिँ तपाईको चाहिँ way use गर्नुहुन्छ and why. These are your answers in this section. You have to answer with this section. So in this point, you have to identify whether what kind of methodology your research or your study demands for. Okay? This is the point where you have to segregate your research. Just take a delay भन्छ आज भोलि एकदम ट्रेन्ड आएको छ यो मेरो बायोलजिकल रिसर्च अथवा यो सोशल रिसर्च भन्छ त्यो केबाट छुट्टिनु हो त नथिङ एल्स अरु केबाट होइन दैट इज बिकज अफ द मेथोडोलोजी यु युज कहिले काहीँ हामीले मिक्स्ड मेथड पनि युज गर्छौं कसै कहिले कस्तो हुन्छ कुनै पनि तपाईले प्रोडक्सन गर्नुभयो जस्तो अथवा कन्ज्युमरको पर्सेप्सन हेर्नुभयो स्याटिस्फ्याक्सन हेर्नुभयो भने कहिले काहीँ मिक्स्ड एप्रोच पनि हुन्छ है दैट इज बायोलजिकल अर द सोशल ठीक छ आ साउन्ड राम्रो आइराछ हजुर आइराछ सर अब त्यो सिचुएसनले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ के छ त भन्दा बायोलजिकल र सोशल भनेर चाहिँ दुईटा टाइपको कुरा चाहिँ यसमा आउँछ है
दुईटाको कुरामा चाहिँ biological and social, and being as a faculty member of the Department of Agriculture Extension and Sociology, I'm not going for the biological methodology. अब अलिअलि तपाईहरुलाई मैले केही एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनको बारेमा सीआरडी अब आरबीडी र चाहिँ एलएसटी हरुको बारेमा त तपाईहरुलाई अलिअलि आइडिया त हुन्छ, बट आइ एम नट चाहिँ इन दैट पोजिसन कि म तपाईहरुलाई चाहिँ पुरै बायोलोजिकलको बारेमा चाहिँ म भन्छु भन्ने चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौ र विशेष गरेर आई एम फ्रम द डिपार्टमेन्ट अफ एक्सटेन्सन एन्ड द सोशल साइन्स. सो हामीले जति पनि मेथोडोलोजीको कुराहरु डिल गर्छौं त्यो सोशल एस्पेक्टबाट डिल गर्छौं, बट स्टिल केही कुराहरु अथवा कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनको बारेमा जति छ दुईटा कुराहरु म तपाईलाई सामान्य एकदम बेसिक कुराहरु छ सेयर गर्छु. ओके, सो कमिङ टु the subheadings or the parts or the dimension of the methodology. हामीले के डिल गर्छौं भन्दा त्यो मेथोडोलोजी भित्र स्टडी एरियाको बारेमा डिल गर्छौं, स्याम्पलिङको बारेमा डिल गर्छौं, डेटा कलेक्सनको बारेमा डिल गर्छौं, एन्ड द डेटा एनालिसिसको बारेमा डिल गर्छौं. These are the basic areas we are going to deal today regarding under methodology. अब फर्स्टमा छ त्यसपछि मेथोडोलोजीको भित्र हामीले इफ वी आर गोइङ टु डिल विथ द स्टडी एरिया. ओके, सो व्हाट इज स्टडी एरिया भनेको डिटेल एक्सप्लेनेसन अफ वेयर योर रिसर्च अर स्टडी विल बी डन. जहाँ तपाईको स्टडी हुन्छ, जहाँ तपाईको चाहिँ रिसर्च हुन्छ, त्यो एरियाको डिटेल एक्सप्लेनेसन, व्हाई यु चोज दैट एरिया, you must give your own reasons for selection of that particular area. And कहाँ पर्छ, कुन चाहिँ तपाईको चाहिँ कुन चाहिँ अहिले अब तपाईहरु हेर्नु कुन प्रोभिन्समा पर्छ, कुन प्रोभिन्सको कुन डिस्ट्रिक्टको कुन म्युनिसिपालिटी हो कि कुन रुरल चाहिँ तपाईको म्युनिसिपालिटी हो कि तपाईको चाहिँ रुरल तपाईको के रे म्युनिसिपालिटी के भन्छ हाम्रो अहिलेको के रे गाउँपालिका हो कि गाउँपालिका हो कि कुन लोकल लेभल हो कि कुन चाहिँ तपाईको डिस्ट्रिक्ट लेभल हो कि प्रोभिन्स लेभल हो कि एभ्री यु हैव टु give every detailed explanation of the study area particular, and you must have to show or you must have to give the reasons for that thing. Amrit Sharma, okay, I think you missed the discussion part of yesterday. Okay, are you there, Amrit Sharma? Amrit ji? If you, yes sir. Okay, so तपाईले हिजोको डिस्कसन पार्ट मिस गर्नुभयो. किनभने यो एक्ज्याक्टली यो क्वेशन मैले हिजो कुरा गरेको थिएँ. तपाईलाई मैले अलिकति अब यो ठिकै छ बीचमा नि कुरा गरौँ. मैले हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ एब्स्ट्र्याक्टमा एक्सपेक्टेड आउटकम्सहरु इन्क्लुड गर्नु मिल्छ एन्ड गर्नुपर्छ भन्दा प्रपोजलको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सुरु भयो. ओके, तर गर्नु पर्छ मात्र होइन कि गर्न कतिपय प्रपोजलको सिचुएसनमा चाहिँ गर्नुपर्छ. एन्ड एब्स्ट्र्याक्टको लागि वर्ड लिमिट भनेर त कुनै कुनैले चाहिँ वर्ड लिमिट यति वर्डमा भन्छ भने कसैले चाहिँ के भन्छ भने यो चाहिँ तपाईको विदिन प्याराग्राफ भन्ने हुन्छ. दुईटा प्याराग्राफ चाहिँ हुँदैन, एउटा प्याराग्राफ भित्रमा लेख्नुपर्ने हुन्छ. त्यो रिजनले गर्दा चाहिँ यति वर्ड लिमिट भन्ने हुन्छ. तर कतिपय सिचुएसनमा कतिपय चाहिँ उनीहरूले जसले माग्छ अथवा प्रपोजल माग्छ अथवा डिमान्ड गर्छ तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ तपाईको चाहिँ प्रपोजलमा वर्ड लिमिट पनि माग्न सक्छ. इज दैट ओके अमृत जी? ओके, सो कमिङ टु द स्टडी एरिया हामीले ओके, सो अहिलेसम्म मैले के कुरा गर्दै थिएँ भन्दा हामीले सबभन्दा पहिला कुन स्टडी एरिया हो त्यसको डिटेल एक्सप्लेनेसन दिनु पर्यो. And सँगसँगै the explanation सँगसँगै you must have to give the reasons why you select the particular area. Okay, why that particular province, why that particular district,
whether particular municipality or the metropolitan or the rural municipality, whatever that might be, or whatever the district level, local level, or ward level, or the group level, or the respondent level. To respondent level, area why you select that particular area, you must have to give the reasons, and that reasons must be valid. Okay, I'll show you some examples. And this is the first example. As you can see, the study was conducted in the past tense will be conducted in was conducted in Indravati Rural Municipality of Sindhupalchok district. Rural municipality level selection. Why is that reason? That how it is selected? It is selected purposely. Okay. Purposely simple random sampling sampling purposely selected. So what are the reasons he or she gave for the selection of the particular rural municipality or particular district is because of the resource and the time limits. And this is one of the poor reasons he or she given for the selection of this study area. Okay, you say low or poor reasons, but reason एकदम strong. किन भन्दा त्यसको कहिले तपाईको डेटाले भेरिफाई गर्ने गरी प्रोडक्सन हुन सक्छ, प्रोडक्टिभिटी हुन सक्छ, अथवा सर्टेन कुराहरु त्यही मात्रै पाइन्छ भन्ने हुन सक्छ. सो इट इज बिकज अफ सर्टेन फ्याक्टर्स अफ द सर्टेन रिजन्स भन्ने कुरा चाहिँ हुनु पर्यो. जस्तै यसको एक्जाम्पल म अलिकति तपाईलाई फर्दर लग एक्जाम्पल भन्छु. त्यो फर्स्ट एक्जाम्पल भन्दा सेकेन्ड एक्जाम्पल अलिकति बढी बेटर छ. किन भन्दा सो हेर्नु चाहिँ the study was conducted in 2 districts of province 1, namely Okaldunga, Udaipur and Sira district of the province 2. Okay. So the next researcher or the next scholar selected 3 districts, overall 3 districts, and from 2 provinces. Okay, from province 1, ESC selected Okaldunga or the Udaipur, Okaldunga and Udaipur, and whereas from province 2, Sira district was selected. Okay, what are the reasons behind the selection of the particular areas? After 1990, God, NGOs, Muslim in Nepal, they have significant role in agriculture. Logic. Now, what are the reasons? The study areas were selected based on the involvement of INGOs, non-governmental and civil organizations in organized agricultural policy formation and extension. 2 reasons. Okay. And moreover, keep in mind, Okaldunga, Udaipur, Sira, high hills, middle score, Torai. These are the districts from the representative districts from the high hills, middles, and the Torai. So it could be more representation for all overall, or it would be more easier to generalize the results of the findings. One assumptions ko base ma ke gareko ta this area haru select gareko bhanera chai justify gareko. Okay, so this is use for second example is better, a little bit more better than that of the first example, right? अब अझै अर्को थर्ड एक्जाम्पल छ, अलिकति बेटर चाहिँ थर्ड एक्जाम्पल अझै पनि बेटर के छ भन्दा सो यो यसले चाहिँ फर्स्ट 2 फेजेस को कुराहरु गरेको छ स्टडीमा. फर्स्ट फेजमा चाहिँ उले के गरेको छ भन्दा farmers involvement in the production of vegetables in top 3 districts who from which the vegetable supply would be most to the Kathmandu Valley. भन्दा चाहिँ कुन पर्यो भन्दा काभ्रे पलाञ्चोक, धादिङ र मकवानपुर पर्यो. And he also given the source for that information. हेर्नुस् त तपाईले डेटा हेर्नुभयो भने एकदम यो चाहिँ पर्फेक्ट लजिक. किन काभ्रे पलाञ्चोक, धादिङ र मकवानपुर किन जोडेको त भन्दा किन भन्दा यो कालीमाटीको बोर्डकोले चाहिँ 19 को डेटाले पनि के भन्छ भन्दा काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी चाहिँ तरकारी ल्याउने सप्लाई गर्ने जिल्लाहरु पनि यही 3 जिल्ला हो. That is why I selected these 3 districts भनेर भनेको छ क्या. त्यो भनेको बेस्ट लजिक हो. अब सबभन्दा बढी सप्लाई गरेरमा स्टडी गर्नु पर्यो नि. हो, that is what it's regarding what are the logics भन्नु. अनि यो सबै कुरा कभरेज भइसकेपछि यिनीहरु जति पनि म्युनिसिपालिटी अब सबै जिल्ला मात्रै त्यो छान्न सकिन्न. After there is the constraint regarding those things, and for what selection of the local level ma चाहिँ के गरे भन्दा जसले काठमाडौँको बोर्डरलाई छोएको छ ती म्युनिसिपालिटीजहरु अथवा चाहिँ from the border of Kathmandu Valley या बनेपा अफ काभ्रे पलाञ्चोक, धादिङ अफ द युनिभर्सिटी धादिङ, थाहा मकवान यिनीहरु चाहिँ सबै चाहिँ के छ त डेटाहरु चाहिँ जुन चाहिँ जोडिएको छ त्यो कुल लिने बेलामा पनि के भन्छ लोकल लेभल लिने बेलामा पनि उले के लजिक दिएको छ भन्दा जो सबभन्दा नजिक छ त्यहाँबाट बढी आउँछ, त्यो नजिकबाट बढी आउने हुँदाखेरि नजिकको डेटाहरु लिन्छु भनेर लेखेको छ. ठीक छ, फर्स्ट पेज.
सेकेन्ड फेजकोमा हेर्नुहुन्छ भने उसले कन्ज्युमरको लिएको छ, तर कन्ज्युमरको लिँदा उसले प्रायः सबै भाडबढीको लिएको छ है। तर भाडबढी लिँदा उसले चाहिँ फेरि इनफ लजिक चाहिँ दिन के सकेन, वाइ भाडबढी भनेर चाहिँ दिन सकेको छैन। कन्ज्युमरले भेरियस मार्केट भनेको छ, भेरियस मार्केट एन्ड सुपर मार्केट भन्दै पनि उसले चाहिँ देयर इज नो नट इनफ अर द नट कन्भिन्सिङ लजिक बिहाइन्ड द selection of the Bharghatini supermarket, but still this one is the one of the good example for the selection of this study. अब still now त्यस्तो अहिलेसम्म कुनै रिपिट गर्नुपर्ने चाहिँ आफ्नो त छैन हैन। If not अलिकति अगाडि बढौँ है। Example 3. Okay, so हामीहरु स्टडी एरियामा क्लियर छ भने अब हामीहरु स्याम्पलिङको कुरामा जान्छौँ। स्याम्पलिङको कुराहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पनि भनिसकेको छु, धेरैले चाहिँ डिफरेन्ट वेमा चाहिँ तपाईले प्रिसिभ गर्नुहुन्छ हैन। अब तपाईले यसलाई चाहिँ थ्योरेटिकली पनि तपाईले क्लासमा अनि तपाईहरुले चाहिँ अथवा फोर्थ सेमिस्टर पढिसक्नु भएको अरे त उसमा पनि तपाईहरुले चाहिँ फोर्थ सेमिस्टर पनि पढिसक्नु भएको छ स्याम्पलिङको कुराहरु है। सो आज हामी पनि स्टिल अलिकति स्याम्पलिङ फ्रेम पपुलेसनको बारेमा स्याम्पलिङ टेक्निक्सको बारेमा अलिकति गफ गरौँ। ओके, सो स्याम्पल भनेको यतिकै पनि एकदम रफली कुरा गरौँ, इट इज द रिप्रेजेन्टेसन, ए रिप्रेजेन्टेसन अफ द पपुलेसन। जुनै पनि पपुलेसनलाई तपाईले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने देयर विल बी स्याम्पल। एकदम जेनरली आउँछ, त्यसको तपाईहरुलाई धेरै म लामो अल्झाइरहनु चाहियो। सो अलिकति मैले एकैचोटि तपाईले दुईटा टेबलबाट तीनटा टर्मिनोलोजीहरु तपाईलाई क्लियर गराउन चाहन्छु, फिगर एन्ड टेबल। द फर्स्ट वन इज द पपुलेसन। ओके, आर यु सीइङ द कर्सर ओभर हियर? ठीक छ, कर्सर देखिन्छ है। यो पपुलेसन छ, त्यसपछि स्याम्पलिङ फ्रेम छ एन्ड स्याम्पल। ओके, यो तीनटा फेज चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ मेथोडोलोजी सेक्सनमा स्टडी गर्दा। सबभन्दा पहिले त एभ्री इन्ट्रेस्टेड इलिमेन्ट अफ द एभ्री पोसिबल इलिमेन्ट्स इन योर स्टडी एरिया इज कन्सिडर एज द पपुलेसन। तपाईले जति पनि इन्ट्रेस्टेड हुन सक्छ, जति पनि चाहिँ रिलेटेड हुन सक्छ, every aspect or the every element or the every factors or the every unit will be considered as the population. जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले यही एक्जाम्पल साइडमा लियौँ, यसले के भनेको छ भन्दा कुनै ठाउँमा फ्लड एरिया छ भने सबै मोस्ट सफरिङ भएको सबै एरियाहरू के भयो त पपुलेसन भयो। If your study is related with the flood, then every area under flood is के हुन्छ त population हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल हिजोकोमा हामीले कुरा गर्दै थियौँ, हिजोको एउटा एक्जाम्पल थियो, अब जेन्डरको कुरा गर्दै थियौँ, कमर्सियल भेजिटल फार्मिङको चितवनको कुराहरू गर्दै थियौँ भने, अथवा मार्केटिङको कुरा गर्दै थियौँ, मार्केटिङ तपाईले चितवनमा गर्दै हुनुहुन्छ भने चितवनमा रिलेटेड त्योसँग रिलेटेड सबै इन्डिभिजुअल अथवा स्टडी साइडमा रिलेटेड सबै के भयो त तपाईको पपुलेसन। हिजो हामीले कमर्सियल भेजिटल फार्मिङको चितवनमा कमर्सियल भेजिटल फार्मिङ भन्नुभयो, चितवन भन्नुभयो त चितवनभरिको पपुलेसन भयो। तर तपाईले स्टडी एरिया चाहिँ लगेर चितवनलाई छोडेर स्टडी एरिया लगेर रामपुर भन्नुभयो, शारदानगर भन्नुभयो, अथवा गुन्जनगर भन्नुभयो, अथवा पूर्वी चितवन भन्नुभयो, अथवा पश्चिम चितवन भन्नुभयो भने तपाईको पपुलेसन घट्छ अलिकति, किनभने तपाईको स्टडी एरिया पनि साँगुरो हो नि त हैन। तपाईको चाहिँ शारदानगर भन्यो, शारदानगर भरिको कमर्सियल भेजिटल फार्मिङ तपाईको के हुन्छ पपुलेसन। ओके, अब सेकेन्ड कुरो स्याम्पलिङ फ्रेम के हो भन्दा बिकज अफ भेरियस रिजन्स हैन, हामीले कतिपय रिजनले गर्दा कहिले चाहिँ तपाईको फन्ड हुँदैन, कहिले डेटा पाइँदैन भन्ने डिफरेन्ट रिजनले गर्दा यु कुड नट टेक अल रिलेटेड युनिट्स इन्टु योर एकाउन्ट, इन्टु योर रिसर्च। अब रिसर्चमा सबैलाई लिन सक्नुहुन्न, अथवा सबैलाई कुनै चाहिँ आउटलायरहरू हुनसक्छ, कुनै एक्सट्रिमिस्ट हुन सक्छन् हैन। जस्तै कमर्सियल भेजिटल फार्मिङ भनेको छ कुनै चाहिँ एकदम धेरै लगभग 25-30 बिघामा गरेको हुन्छ, कसैले 1 बिघामा गरेको हुन्छ हैन। दुईटैको डेटा चाहिँ एउटै खालको नआउन सक्छ नि त। कमर्सियल भनिसकेपछि आज 1 बिघा गरेकोलाई नि के कमर्सियल मान्नु, कम्तीमा एटलिस्ट म 10 बिघा भन्दा कम गरेको चाहिँ म डेटा लिन्न, त्यसबाट चाहिँ राम्रो डेटा आउँदैन। यो 10 बिघा भन्दा कम गर्ने त मेकानाइजेसन पनि गर्न गाह्रो हुन्छ, ट्र्याक्टर चलाउन गाह्रो हुन्छ, उसले चाहिँ मेकानाइजेसनको टुल्सहरू युज गर्न गाह्रो हुन्छ। सो आई वुड रादर कन्सिडर दोज फार्मर्स हु आर इन कमर्सियल भेजिटल फार्मिङ मोर देन 10 बिघाज अफ ल्यान्ड भनेर तपाईले त्यसलाई कन्सिडर गर्नुभयो रिसर्चमा भने देन यु विल के हुन्छ त जति पनि फार्मर्स हुन्छ having more than 10 bighas of the land will be considered the sampling frame के। जस्तै यही एक्जाम्पलमा नि हेर्नु भने जो फ्लडको एरिया भनेको छ, फ्लड मध्ये पनि सबैभन्दा प्रोनमा सबैभन्दा बढी
धेरै फ्लड मध्ये पनि सबैभन्दा बढी एफेक्टेड जहाँ पर्यो त्योलाई मात्र लिन्छु म। दुई भिलेज छ त्यो दुईटा भिलेजलाई मात्रै हेर्छु भने किनभने अरूबाट चाहिँ धेरै फ्लडको डेटा आउँदैन, तिनीहरू मध्ये तिनीहरू धेरै पीडित चाहिँ होइन भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ तपाईँको स्याम्पलिङ फ्रेम हुन्छ है। सो स्याम्पलिङ फ्रेम भयो भने अब त्यो स्याम्पलिङ फ्रेमबाट बल्ल तपाईँले रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल तान्नुहुन्छ। सो दि फार्मर्स having more than 10 bighas of land and in the commercial vegetable farming are considered as the sampling frame, and you will select sample from those only है। तपाईले अब 5 बिघा भएको मान्छे अथवा 5 बिघा ल्यान्ड भएको मान्छे चाहिँ तपाईको स्याम्पल पर्दैन है, त्यो तपाईले अघि नै के गर्छु कि अभोइड गरिसक्नु हो। एन्ड दैट इज व्हाट स्याम्पलिङ फ्रेम है। यहाँ तपाईले चित्र हेर्नुहुन्छ सधैँ ठुलो सर्कल पपुलेसन हुन्छ, त्यो भित्र स्याम्पलिङ फ्रेम पर्छ भने त्यो स्याम्पलिङ फ्रेमबाट बल्ल के निकालिन्छ, स्याम्पल निकालिन्छ। लाइक वाइज होल एरियाको फ्लोर छ तर यसमा दुईटा भिलेजलाई मात्र कन्सिडर गर्यो, त्यो दुईटा भिलेज भित्रबाट पनि तपाईले जम्मा 230 जनाले लिनुहोस्। सो that those 230 selected households could represent the whole sampling frame and their sampling frame could represent the whole population है। र कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ पपुलेसन र स्याम्पलिङ फ्रेम एउटै हुन सक्छ। जस्तै इफ यु थिङ्क कि पपुलेसन थोरै छ, स्याम्पलिङ फ्रेम युजुअली कहिलेकाहीँ कस्तो बेलामा निकालिन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ एकदमै ठुलो पपुलेसन भयो, एकदम तपाईँको डेभिएसन हाई छ है, रेन्ज हाई छ, त्यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकदम हेट्रोजिनस छ भने त्यस्तो कन्टेक्स्टमा पनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, स्याम्पलिङ फ्रेमको कन्सिडर गर्नुहुन्छ। भने कतिपय सिचुएसनमा पपुलेसन सानै छ, त्यति धेरै ठुलो पपुलेसन छैन हैन, त्यस्तो छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, स्याम्पलिङ फ्रेम र पपुलेसन एउटै हुन सक्छ। र एकदमै थोरै छ भने पपुलेसन भने पनि स्याम्पलिङ फ्रेम भने पनि स्याम्पल भने पनि सबै एउटै हुन सक्छ। ठीक छ, त्यो चाहिँ तपाईँको के हो त, यो गिभिङ दि पपुलेसन स्याम्पलिङ फ्रेम एन्ड दि स्याम्पल। ठीक छ, कन्फ्युज छ। अब यसमै अर्को एउटा फिगर छ। ओके, दिस वुड अल्सो शो यु दि एक्जाम्पल। यसमा पपुलेसन भनेको अल युनिट्स अफ इन्ट्रेस्ट, जति पनि त्यसको युनिट छ सबै पपुलेसन। अब त्यसबाट युनिट्स द्याट क्यान बी स्याम्पल, जसबाट लिन सकिन त्यो स्याम्पल लियो भने रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्न भन्ने जस्तो निकालिदियो भने युनिट द्याट क्यान बी स्याम्पल, त्यसबाट के भन्छ, स्याम्पलिङ फ्रेम भन्छ। र त्यसबाट पनि तपाईँले युनिट यो लिनै नसक्ने स्याम्पलहरू छ भने त्यसको ग्रस स्याम्पल भन्छ है। र जसले युज प्रोभाइड गर्छ त्यसलाई नेट स्याम्पल भन्छ। जस्तै तपाईँले मानव अघि 230 वटा अथवा 400 वटा स्याम्पल लिनुभयो भने त्यो ग्रस स्याम्पल हो के। तर 400 वटा स्याम्पल मध्ये कतिपय 30-40 वटा स्याम्पलले के गर्छ भन्दा डेटा दिन्न, उनीहरूले चाहिँ राम्रो डेटा नभन्न सक्छ, कसैले कुनै क्वेसन एन्सर गर्न सक्छ, कसैले नगर्न सक्छ है। बिकज अफ द्याट चाहिँ त्यसले गर्दा सबै डेटा आउँदैन भने त्यसलाई कहिलेकाहीँ हामीले ग्रस स्याम्पल र नेट स्याम्पल भनेर पनि के गर्छौँ, सेलेक्ट गर्छौँ अथवा सेग्रिगेट गर्छौँ है। त्यसरी चाहिँ तपाईँको पपुलेसन, स्याम्पलिङ फ्रेम, ग्रस स्याम्पल र नेट स्याम्पल भनेर छवटा कुरा। ओके, अब डिफ्रेन्ट टाइप्समा सौगात गौतमजी। ओके, ठीक है सौगात जी। सौगात जी, हेलो। अब अलिकति हामीले स्याम्पलिङको टाइप्सको बारेमा कुरा गरौँ। हामीले देयर आर 2 टाइप्स, बेसिकली दुईटा क्याटेगोरी हुन्छ। एउटा प्रोबेबिलिटी भन्छ। प्रोबेबिलिटी भनेको देयर इज चान्स अफ all units or the all elements that being sampled, जस्तै सबै इन्ट्रेस्टेड एलिमेन्ट पपुलेसन अथवा तपाईको चाहिँ स्याम्पलिङ फ्रेम भित्रका सबै एलिमेन्ट्स हो यदि एजन्ट बिङ स्याम्पल्ड हुने चाहिँ तपाईको के छ त भन्दा प्रोबेबिलिटी छ, चान्स छ भने त्यो के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ हुन्छ। भने नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङमा नट अल द मेम्बर्स विल गेट चान्स, और देयर इज लाइक द बायस स्याम्पलिङ टाइपको के। यसमा सबै एलिमेन्ट्सको सबै युनिट्सको चाहिँ स्याम्पलिङमा पर्ने अथवा एजेन्ट स्याम्पल हुने चाहिँ चान्स छ भन्ने हुँदैन के। द्याट इज वाट नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भन्छ। यसको अलिकति थोरै गफ गरौँ। जस्तै प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङको बारेमा। प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङमा फर्स्टमा सबैभन्दा बढी युज हुने र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ हुन्छ। सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ, इन दिस स्याम्पलिङ any element or any unit of the population or the sampling frame would get
chance being or would get the chance being as a sample, as a sample. जस्तै तपाईको कस्तो छ भन्दा मानव अघि नै भने कमर्शियल भेज फार्मिङको तपाईसँग लिस्ट आयो भने जुनसुकै फार्मर पनि के every farmers having more than 10 bighas of land would get there would be chance for being select as a sample, हैन sample हुन सक्छ र त्यसको डिफरेन्ट मेथड हुन्छ जस्तै गोला प्रथा भन्छ लटरी भन्छ नि चिठा बनायो चिठा तान्यो जुजोलाई चिठा पर्छ तिनीहरु चाहिँ के हो त ल तिनीहरु चाहिँ तपाईको रेस्पोन्डेन्ट भन्न पाइयो के अर्को सिस्टमेटिक स्याम्पल भन्छ यो पनि यसमा चान्स छ तर यसमा तपाईले अलरेडी के बनाउनुहुन्छ सर्टेन के फर्मुला अथवा सर्टेन के वे गरेर जस्तै तपाईसँग लिस्ट छ भने 1 3 5 7 9 11 यो सिस्टमेटिक अथवा 2 4 6 एउटा वे अथवा 1 5 10 15 20 हैन 25 एउटा कुनै एउटा सिस्टम बनाएर अथवा कुनै एउटा फर्मुला अथवा कुनै एउटा रुल गरेर तपाईले चाहिँ एप्लाई गर्नुभयो भने त्यो एप्लाईमा जो पनि पर्न सक्छ यु आर नट स्योर कि यो रुलले यसलाई एप्लाई गर्छ त्यो चाहिँ सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ स्ट्राटिफाइड स्याम्पल भनेको चाहिँ इन सर्टेन सिचुएसन कहिले के भइदिन्छ भन्दा तपाईको स्याम्पलिङ फ्रेम अथवा पपुलेसन एकदम हेट्रोजिनस भइदिन्छ इन हेट्रोजिनस कन्टेक्स्टमा तपाईले सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ अथवा सिस्टमेटिक स्याम्पल गर्नुभयो भने देयर माइट बी चान्स अफ बिङ कस्तो एउटै मात्रै टाइपको आउन सक्छ क्या जस्तै यहाँ तपाईको दुईटा कलर युज गरेर देखाएको छ नि हेर्नुभयो भने एउटा अलिकति लाइट ग्रीन छ एउटा अलिकति डार्क ब्लू छ हैन अब यसमा तपाईले कहिले के हुन्छ तपाईले हेर्नुभयो भने सिस्टमेटिक र चाहिँ तपाईको सिम्पल र्यान्डम हेर्नुभयो भने सिम्पल र्यान्डम भन्छ चारवटा डार्क ब्लू पर्यो जम्मा एउटा के पर्यो ग्रीन पर्यो हैन लाइट ग्रीन पर्यो त्यो भएपछि सिम्पल र्यान्डम यसले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ त सक्दैन नि सबैलाई है जस्तै सिस्टमेटिकमा हेर्नु भने तपाईको लाइट ग्रीन के पर्यो एउटा चारवटा लाइट ग्रीन तीनटा लाइट ग्रीन पर्यो जम्मा दुईटा के पर्यो तपाईको डार्क ब्लू पर्यो भने यिनीहरु चाहिँ त्यो इक्वली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन कि भनेर के गर्छ भन्दा स्ट्राटिफाइडले then the population or the sampling frame is converted into different strata or categorized into different strata according to their characteristics, right? And according to the characteristics of the light green को एउटा category हुन सक्छ dark blue को एउटा category हुन सक्छ अथवा light green भित्र पनि अर्को further category हुन सक्छ dark blue भित्र पनि अर्को further category हुन सक्छ जस्तै commercial vegetable farming मा अघि मैले भने यदि तपाईले if you like to हैन this is so biased तपाईले चाहिँ 1 बिघा भएकोलाई चाहिँ म लिन्न 10 बिघा भएकोलाई लिन्छु भन्नु त मिल्दैन है this is not the way so I will make good starter त्यो स्टार्टर म के गर्छु बिलो 5 बिघाको एउटा स्टार्टर बनाउँछु 5 देखि 10 बिघाको अर्को स्टार्टर बनाउँछु more than 10 बिघाको अर्को स्टार्टर बनाउँछु and I will make 3 categories or the 3 starter and I will take proportionate sample from each starter भनेको अर्थ 5 बिघा भन्दा मुनिकोबाट पनि केही स्याम्पल लिनुहुन्छ 5 देखि 10 बिघा भन्दा बीचमा हुने कमर्शियल फार्मर्सको पनि केही स्याम्पल लिनुहुन्छ अनि मोर देन 10 बिघा हुनेबाट पनि केही स्याम्पल लिनुहुन्छ अथवा केही रेस्पोन्डेन्ट लिनुहुन्छ एन्ड यु विल मिक्स देम त्यसरी तपाईले चाहिँ स्याम्पलिङ गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ के भयो त स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ हुन्छ अर्को क्लस्टर स्याम्पलिङ हुन्छ कहिलेकाहीँ क्लस्टर बनाएर सानो क्लस्टर यो चाहिँ कस्तोमा युज हुन्छ भन्दा क्लस्टर स्याम्पलिङ मोस्टली युज यदि तपाईको सबै डेटा एउटा क्लस्टरमा छ जस्तै केस स्टडीको केसमा जानुभयो भने अथवा तपाईले चाहिँ कुनै एउटा सानो एरियामा चाहिँ हेर्नुभयो जस्तै अहिले मैले कमर्शियल भेजिटेबल फार्मिङ भनेको छ ओके चितवनको तपाईको शारदानगरको फलानो वार्डमा सबै कमर्शियल भेजिटेबल फार्मिङ छ फार्मर छ र त्यो वार्डमा 100 जना चाहिँ फार्मर छन् सबै कमर्शियल फार्मर हो भने तपाईले त वार्डै लिदिनुहुन्छ क्या एज ए क्लस्टर है अब तपाईले शारदानगरको वार्ड नम्बर 1 वार्ड नम्बर 1 चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लस्टर लिनुभयो जसरी गुन्जनगरको वार्ड नम्बर 2 क्लस्टर चाहिँ एज लिनुभयो भने त्यसरी क्लस्टर त्यहाँ भित्रको सबै युनिटलाई नै तपाईले के मान्ने त स्याम्पल मान्नु भने त्यो चाहिँ प्रभाव क्लस्टर स्याम्पलिङ हुन्छ म त्यो यसमा लामो बोलिन यो अलिकति थ्योरेटिकल कुरा हो इट्स कमिङ टु नन प्रोबेबिलिटीमा तपाईको एउटा पर्पसिभ स्याम्पलिङ हुन्छ with the that would meet the purpose of the के भन्छ requirement of the research or the study के अब रिसर्चरलाई लाग्छ कि हैन यो अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नलाई अथवा यो डेटाको लागि चाहिँ मैले यही फार्मरलाई लिनुपर्छ यो फार्मरलाई लियो भने बल्ल डेटा आउँछ ओके if you are convinced if the researcher or the scholar would convince or the student would convince that these are the farmers or these are the respondents from whom I could gather or I could have genuine information
भनेर तपाईले पर्पसली यो मान्छेहरु यो मान्छे चाहिँ 10 वर्षदेखि काम गरेको छ यसको एक्सपिरियन्स राम्रो छ तपाईले त्यसलाई लिनुहुन्छ यो मान्छेसँग बढी मेसिनहरु टुल्सहरु छ त्यसलाई लिनुहुन्छ यो मान्छेले चाहिँ बढी यता गर्छ भने तपाईले आफ्नो प्रपोजिभ तरिकाले तपाईले लिनुभयो भने त्यो कहिलेकाहीँ नजिकको हिसाबले पनि हुन सक्छ त्यस्ता कुराले पनि लिनुभयो भने त्यसलाई प्रपोजिभ स्याम्पलिङ भन्छ त्यो भनेको नन प्रोबेबिलिटी बिकज not all the units or not all the elements of the population or the sampling frame will get chance as being sampled. किनभने टाढा हुनेले नहुनेले नबुझ्नेले उसको क्राइटेरिया मिट नगर्नेले स्टडीमा त्यति फोकस गर्न नसक्नेले त त्यसमा नपाउन सक्छ लाइक कन्भिनियन्स स्याम्पल पर्पजिभ र कन्भिनियन्स उस्तै सुनिन्छ उस्तै हो कन्भिनियन्सलाई रिसर्चरको कन्भिनियन्सको लागि एकदम बायस स्याम्पल यसबाट आउने चाहिँ डेटाहरू राम्रो मानिँदैन कन्भिनियन्स भनेको उसलाई मलाई जान मन लागेन नजिकै छ यही नजिकै छ मेरो फलानो हो यो मान्छे मैले चिनेको हो म त्यसैबाट लिन्छु यही बाटोमा भेटिहाल्नु हो ल तपाईबाट लिन्छु भनेर त्यसरी डेटाहरू लियो भने त्यसलाई कन्भिनियन्ट भन्छ हैन फोन छ उहाँको फोन छ फोनमा बोल्न सजिलो हुन्छ फोनबाट डेटा लिन्छु भने त्यस्तोलाई कन्भिनियन्स स्याम्पल भन्छ भोलन्टियर रेस्पोन्स स्याम्पल भनेको चाहिँ यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ रिसर्चरले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्छ ओके आई निड सच टाइप अफ इन्फर्मेसन आई निड दिस काइन्ड अफ इन्फर्मेसन आई निड दिस थिङ्स है यस्तो चीज मलाई चाहिएको छ एनीवन हु कुड प्रोवाइड मी द इन्फर्मेसन भनेर जब रिसर्चरले भन्दा फ्रम द पिपल फ्रम द पपुलेसन अर फ्रम द अडियन्स अर फ्रम द स्याम्पलिङ फ्रेम कसैले चाहिँ के गर्छ भन्दा ओके आई विल गिभ द इन्फर्मेसन मैले चाहिँ दिन्छु इन्फर्मेसन मैले भन्छु भनेर कोही भोलिन्टियरली रेस्पोन्स गर्छ भने द्याट इज भोलिन्टियर रेस्पोन्स स्याम्पल एन्ड अर्को चाहिँ लास्टमा छ स्नोबल स्याम्पल भन्छ स्नोबल स्याम्पल भनेको चाहिँ वेन रिसर्चर फाइन्ड ओन्ली वान उसलाई थाहै छैन केही थाहा हुँदैन कि को स्याम्पल को अथवा तपाईँको को रेस्पोन्डेन्ट भने थाहै नहुन सक्छ कतिपय रिसर्चहरू त्यस्तो हुन्छ नट तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भन्दा कुनै पनि एउटा रिसर्चमा यो सबै स्याम्पलिङ मेथड युज हुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट स्याम्पलिङ मेथड्स माइट बी युज इन डिफ्रेन्ट रिजन्स डिफ्रेन्ट पर्पज है जस्तै स्नोबल स्याम्पल के हुन्छ त कहिलेकाहीँ तपाईँलाई जम्मै एउटा रेस्पोन्डेन्ट थाहा छ कि फलानु चाहिँ हो XYZ हो तर मलाई अरू थाहा छैन भने तपाईँले गर्छु रेस्पोन्डेन्टलाई भेट्नुहुन्छ एन्ड देन द्याट रेस्पोन्डेन्ट विल गाइड यु फर द अनदर रेस्पोन्डेन्ट फेरि त्यो सेकेन्ड रेस्पोन्डेन्टले थर्डलाई गाइड गर्छ थर्डले खोज्छ जस्तै एकदम सिरियस इस्युहरू एकदम पर्सनल केसहरू पर्सनल इस्युजहरू अनि जस्तै एकदम इलिगल खालको कुराहरू जस्तै हन्टिङको कुराहरू भयो है इलिगल बिजनेसको कुराहरूको बारेमा डेटाहरू लिनु छ भने त्यस्तो बेलामा स्नोबल स्याम्पल युज गरिन्छ स्याम्पलिङ किनभने तपाईँले सबैलाई त थाहा हुन त मैले इलिगली हन्टिङ गर्छु भन्दा त कसैले हिँड्दैन नि होइन त्यो नहिँडिसकेपछि के हुन्छ भन्दा एउटा तपाईँलाई थाहा हुन्छ ओके इलिगल हुन्छ तपाईँले त्यसलाई भेट्नुभयो भने अनि त्यसले चाहिँ बल्ल गाइड गर्छ ओके हो यो गर्ने भनेर गाइड गर्छ है अनि त्यसपछि त्यसले लिड गर्छ स्नोबल स्याम्पलिङ त्यो चाहिँ सो दिज आर दि स्याम्पलिङ बेसिकली स्याम्पलिङ प्रोसिड्युर अब स्याम्पलिङ बायस भनेको चाहिँ बल्ल हो यो हो चाहिँ नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङमा चाहिँ स्याम्पलिङ बायस हुन जान्छ sampling bias occurs when some members of a population are systematically more likely to be sampled in a sample than others. What is sampling bias? The sampling bias there is more likely being selected as the sample than others. किनभन्दा नन प्रोबेबिलिटी त्यो हुने भयो नि त कन्भिनियन्स हो त्यसले आफूलाई जुन नजिक छ त्यसले बढी सिस्टमेटिकली उसले चान्स पाउने भयो है पर्पसिभमा त्यही हुने भयो भोलिन्टियरमा नि जो अलिकति बोल्न सक्छ जो अलिकति बढी टाठो छ जसलाई अलिकति आफ्नो कुराको अगाडि दिन्छ त्यसले भन्ने भयो स्नोबलमा पनि जसले रिकमेन्ड गर्यो रेस्पोन्डेन्टले जसलाई रिकमेन्ड गर्यो त्यहीमा जाने भयो त्यो भएपछि सबै मेम्बरहरूले त्यो गर्छ भन्ने छ ओके कमिङ टु द थर्ड वान इज द डेटा कलेक्सन हामीले यसमा डेटा सोर्सेस र डेटा कलेक्सनको कुराहरू गरेको छौँ सो दुईटा टाइपको डेटा कलेक्सन र डेटा सोर्सेस हुन्छ एउटा छ सेकेन्डरी अर्को प्राइमरी हामीले युजली प्राइमरी सेकेन्डरी हुन्छ प्राइमरीमा अलिक धेरै इलाबोरेसन भएको भएर सेकेन्डरीलाई अगाडि राखेको त्यो सेकेन्डरी र प्राइमरीमा सेकेन्डरी भन्छ सेकेन्डरी सोर्सेस भनेको चाहिँ अलरेडी पब्लिस्ड बुक्सहरू न्युज पेपरहरू म्यागजिन्सहरू जर्नल्सहरू अनलाइन्सहरू यो सबैबाट इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने काम यसलाई युजली हामीले लिटरेचर रिभ्यू पनि भन्छौँ है रिभ्यू अफ लिटरेचर भन्छौँ जसको बारेमा हामीहरू भोलि पुरै इन डिटेल one session I go for everyone. So I'm not going in detail in depth today, but still say you already published work about linearly. Data enough data हुन्छ है तपाईले गरेको रिसर्चको चाहिँ भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटीको लागि इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ सो यसमा धेरै क्रेडेन्शियलको कुराहरू पब्लिकेसनको कुराहरू रिलायबिलिटीको कुराहरू
क्वालिटीको कुराहरू है एनालिसिसको कुराहरू सबै कुराहरू यसमा आउँछ हामीले गर्छौँ। एन्ड नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट वान इज दि प्राइमरी सोर्स भन्छौँ। अब यो प्राइमरी सोर्सहरू चाहिँ कसरी ग्यादर गर्ने भन्ने कुराहरू एउटा इम्पोर्टेन्ट एक्सपर्ट हुन्छ। जस्तै यसमा दुईवटा टेक्निक छ, क्वालिटेटिभ डेटा हुन्छ, अर्को क्वान्टिटेटिभ डेटा हुन्छ है। भनेको प्राइम भनेको डेटा नै तपाईँको दुई टाइपको डेटा हुनेछ, एउटा क्वालिटेटिभ डेटा हुन्छ है, अर्को क्वान्टिटेटिभ डेटा हुन्छ। क्वालिटेटिभ डेटा भनेको दोज क्यान बी मेजर्ड इजिली होइन, तपाईँको डिस्क्रिप्टिभ टाइपको, कसैले एक्सप्लेन गरिदियो, कसैको पर्सेप्सन, कसैको भ्यू पोइन्ट, कसैको एटिट्युड, यो सबै कुराहरू चाहिँ क्वालिटेटिभ डेटामा आउँछ है। क्वान्टिटेटिभ डेटा भनेको द्याट क्यान बी मेजर्ड इजिली एन्ड देयर इज सम युनिट टु मेजर द्याट पर्टिकुलर डेटा भने त्यस्तो चाहिँ क्वान्टिटेटिभ डेटाहरू हुन्छ। अलिकति हामी गफ गरौँ क्वालिटेटिभ डेटामा है कुरामा। जस्तै सबभन्दा पहिला त यो डेटा नै डिस्क्रिप्टिभ नेचरको हुन्छ। सो विल युज सम ओपन इन्डेड सर्भेज भनेको लाइकवाइज वी क्यान गेट देम इन द क्लोज इन्डेड। जस्तै क्लोज इन्डेड भनेपछि हामीले बुझ्नुहुन्छ मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ नि, एमसिक्युजहरू हुन्छ नि, एमसिक्युजहरूलाई हामीले क्लोज इन्डेड क्वेसन्स भन्छौँ क्या। हो त्यो यो क्लोज इन्डेडहरूमा चाहिँ हामीले यो क्वालिटेटिभ कुरालाई भन्न सक्छौँ। ल कति खुसी छस् भन्यो भने त्यसलाई पनि हामीले पछि त क्याटेगोराइजहरू स्केलिङ टेक्निक त युज गर्छौँ। बट स्टिल दोज आर दोज क्यान बी मेजर्ड इन नम्बर्स क्या होइन। अर्डिनल भ्यालुमा त हामीले अर्डिनल स्केलमा त मेजर गर्न सकिएला, बट वी क्यान मेजर इन लाइक दि रेसियो स्केलहरू, इन्टरभल स्केलहरूमा हामीले त्यसरी मेजर गर्न सक्दैनौँ। नसक्ने भएपछि त्यस्तो खालकोलाई हामीले के गर्छौँ त ओपन इन्डेड सर्भे भन्ने गर्छ। तपाईँको यसमा के छ विचार, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, हाउ डु यु फिल, आर यु ह्याप्पी विथ द फाइन्डिङ्स अर आर यु ह्याप्पी विथ दि पर्फर्मेन्स। जस्तै कमर्सियल भेजिटेबल फार्मिङमा हामी काम गरिरहेको छौँ है, त्यसमा कस्तोलाई क्वालिटेटिभ डेटा भन्छ, के छ तपाईँको उत्पादनदेखि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्यो भने त उत्पादन कति छ भन्ने कुरा त क्वान्टिटेटिभ हो नि त। तपाईँको पर हेक्टर तपाईँको राइसको के छ भनेर सोध्यो भने मेरो 3 टन छ भनिदियो भने त त्यो त एकदम त्यसको प्रोडक्सन भयो। तर त्यो 3 टनमा कोही खुसी हुनसक्छ, कोही नहुन सक्छ। सम माइट बी सेटिस्फाइड, सम माइट नट बी सेटिस्फाइड होइन। त्यो त नम्बर न हो एउटा। त्यो नम्बरमा तपाईँको चाहिँ कोही के भन्न सक्छ होइन मलाई एकदम खुसी लागेन भने त्यो चाहिँ हाउ विल गेट दोज एन्सर्स भन्दा यु मस्ट ह्याभ टु सर्भे ओपन विथ ओपन इन्डेड क्वेसन्स। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई, के छ विचार, तपाईँको पहिलाभन्दा अहिले कस्तो छ भनेर क्वेसन। ओभर देयर फोकस ग्रुप हुनसक्छ, इन्टरभ्यू हुनसक्छ, क्वेसनियर्स हुनसक्छ, केस स्टडीहरू हुनसक्छ, अब्जर्भेसन हुनसक्छ। इन्टरभ्यू स्केड्युलहरू भनेर डिफ्रेन्ट वेमा फर्मेटेड अथवा अनफर्मेटेड कन्डिसन्समा इफ यु आर गेटिङ दोज आइडियाज, भ्यू पोइन्ट्स अर द पर्सेप्सन अर द एटिट्युड अफ द फार्मर्स अर द रेस्पोन्डेन्ट्स देन द्याट इज क्वालिटेटिभ डेटा कलेक्सन है। अब अर्को छ क्वान्टिटेटिभ डेटा। क्वान्टिटेटिभमा फिगर र नम्बरमा मैले अघि पनि कुरा गरेँ, क्वेसनियर र इन्टरभ्यू स्केड्युलबाट गरिन्छ। त्यसको एनालिसिस अथवा गर्दाखेरि हामीले अहिले पछि पनि कुरा गरौँला, रिग्रेसन, मिन, मेडियन मोडहरू युज गरिन्छ त्यसमा है। मैले अलिकति स्किप भएको होइन। अब यसमा चाहिँ थोरै 3टा कुरा आउँछ, यो मैले युजली तपाईँले बुझिरहनु पर्ने कुरा। एउटा छ क्वेसनियर छ, अर्को इन्टरभ्यू स्केड्युल भन्छ, अर्को चेकलिस्ट भन्छ है। क्वेसनियर, इन्टरभ्यू स्केड्युल, अर्को चेकलिस्ट, 3टा चाहिँ तपाईँको बडो एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छ है यो चाहिँ। जस्तै हामीले 2-3टा कुरा हुन्छ। हामीले डेटा लिँदाखेरि एउटा हामीले फेस टु फेस इन्टरभ्यू गर्छौँ, फार्मरलाई बोलाएर राख्यो अगाडि सोध्ने तपाईँले कतिजनाको सर्वे, तपाईँहरूमध्ये पनि कतिजनाले सर्वे गर्नु भएको छ भने तपाईँलाई आइडिया होला फार्मर अगाडि राखेर। हो त्यो बेलामा पनि हामीसँग एउटा कागज हुन्छ, पान्ना हुन्छ है। अनि अर्को कुरा के हुन्छ, कहिलेकाहीँ मिटिङहरू जस्तै डिस्कसनहरू, मिटिङहरू राख्नुहुन्छ। मिटिङहरू राख्ने बेलामा तपाईँले अगाडि हातमा तपाईँको कागजमा क्वेसन्सहरू हुन्छ है, त्यो क्वेसन्सहरूको डिफरेन्स हुन्छ। अनि अर्को छ क्वेसनियर भन्छ, यो चाहिँ एकदम तपाईँले युजली युज गर्नुहुन्छ तर हामीले एकदमै कम युज गर्छौँ। अब त्यसैले गर्दा म यो 2टा मध्ये फर्स्ट 2टाको डिफरेन्स पहिला डायग्नोज गरौँ है। द फर्स्ट वान इज द क्वेसनियर भर्सेस इन्टरभ्यू स्केड्युल भन्ने। अब तपाईँलाई मैले के भने भन्दा यो कस्तो भन्दा कहिलेकाहीँ फेस टु फेस नगरिकन कतिपय सिचुएसनमा तपाईँले इन्फर्मेसन रेस्पोन्डेन्टबाट कसरी ग्यादर गर्नुपर्ने हुन्छ न। इफ द रेस्पोन्डेन्ट इज फार अवे फ्रम यु, जस्तै तपाईँ चितवनमा हुनुहुन्छ, तपाईँको रेस्पोन्डेन्ट काठमाडौँमा छ, तपाईँ चितवनमा हुनुहुन्छ, तपाईँको रेस्पोन्डेन्ट युएसमा छ,
अथवा तपाईको अस्ट्रेलियामा छ त अब्रोड छ, or the situation or the conditions or the sensitivity of the issue is so high that you cannot ask those questions or those issues in front of the respondent, or you can't ask those questions in face-to-face interview. जस्तै पर्सनल कुराहरू हुन सक्छ, एक त एचआईभी एड्ससँग रिलेटेड आजभोलि बल्ल अलिकति बढी अलिकति ओपन अप भएको छ इस्युजहरू, तर पहिला एकताका एचआईभी एड्स लागेको मान्छेलाई अथवा कसलाई लाग्यो के लाग्यो भनेर कसैले भन्न खोज्यो भने अथवा कसैको पर्सनल इस्युजहरू हैन भिक्टिमहरू हुन सक्छ, कोही सेक्सुअल एसल्टहरू भएको भिक्टिमहरू हुन सक्छ, अनि त्यस्तो कुराहरू उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्न, कहिलेकै फेस टु फेस उहाँहरूले एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा मैले अघि नै पनि भने इलिगल कुराहरू छ भने हैन, तपाईँ इलिगल कुनै केसहरू छ भने इलिगल इन्फर्मेसनहरू छ भने पनि मान्छेहरूले के गर्न खोज्दैन, उनीहरू फेस टु फेस आफूहरूले सबै कुरा एक्सप्रेस गर्न खोज्दैन। त्यस्तो कन्टेक्स्टमा तपाईँले के गरिदिनुहुन्छ भन्दा यु विल गिभ द सेट अफ क्वेसन्स you like to answer by them to them and they will fill those answers by themselves, or in other way the questions or the questions of the research will be filled by the respondent themselves. जब उनीहरु आफैले क्वेशन फिल गर्छ आफैले भर्छ भने त्यो चाहिँ क्वेशनयर भयो, तर जब तपाईले आफूले क्वेशन सोधेर फेस टु फेस सोधेर आफूले एन्सर लेख्नु भयो भने त्यो चाहिँ के भयो त इन्टरभ्यु स्केड्युल भयो है। यो चाहिँ एकदम याद गर्नु होला, तपाईले धेरै क्वेशनयर भनेर भन्नुहुन्छ, क्वेशनयर हैन, तपाईहरुले भन्ने चाहिँ तपाईले गर्ने चाहिँ इन्टरभ्यु स्केड्युल हुन्छ अनि तपाईले भन्ने चाहिँ क्वेशनयर हुन्छ। अब यसमा अब डिफरेन्स अर्को डिफरेन्स के हुने भयो भन्दा रेस्पोन्डेन्टले भर्यो भनेपछि रेस्पोन्डेन्टको ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ क्वेशनयर चाहिँ। यो क्वेशनयर कसले भर्छ त रेस्पोन्डेन्ट आफैले भर्छ नि त। सो रेस्पोन्डेन्ट आफैले भर्छ भनेपछि त्यो कुन ल्याङ्ग्वेज हुने भयो रेस्पोन्डेन्टकै ल्याङ्ग्वेज हुने भयो। जस्तै मेरो म एउटा चाहिँ इथनिकल ग्रुपमा अथवा मैले चाहिँ जस्तै अहिले कमर्सियल भेन्चर फार्मिङको काम गर्दैछु गुन्जनगरमा भने मेरो रेस्पोन्डेन्ट कुनै मगर हुन सक्नुहुन्छ, कुनै थारू हुन सक्नुहुन्छ, कुनै नेवार हुन सक्नुहुन्छ, कुनै बाहुन हुन सक्नुहुन्छ, कुनै चाहिँ तपाईँको गुरुङ हुन सक्नुहुन्छ भने यदि उहाँहरू आफैलाई मैले क्वेसन भर्न दिएँ भने उहाँहरूले सबैले इङ्ग्लिस बुझ्नुहुन्छ भन्ने छैन, सबैले नेपाली बुझ्नुहुन्छ भन्ने छैन। अनि मैले क्वेसनियर चाहिँ नेपालीमा अथवा प्रश्न चाहिँ नेपालीमा बनाइदिएँ सरी इङ्ग्लिसमा बनाइदिएर ल भर्नुहोस् भन्यो भने त उहाँले भर्न सक्नुहुन्छ त नसक्नु सक्नुहुन्छ। त्यस्तो सिचुएसनमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई नेवारीमा कन्भर्ट गर्ने हो कि नेपालीमा गर्ने हो कि गुरुङमा गर्ने हो कि मगरमा गर्ने हो कि अब चाहिँ तपाईँको रेस्पोन्डेन्टको ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँको फेभरेबल ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले कन्भर्ट गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ के हो त क्वेसनियर। तर यदि इन्टरभ्यु स्केड्युल त तपाईँले लिने हो हामीले लिने हो नि त, फार्मरकोले त्यो इन्टरभ्यु स्केड्युल बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले आफूले बोल्दा चाहिँ ओरली बोल्दा चाहिँ तपाईँले फार्मरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा बोल्नु पर्यो, तर त्यो इन्टरभ्यु स्केड्युलको फर्मेट अथवा क्वेसनको फर्मेट चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्दैन रेस्पोन्डेन्टको ल्याङ्ग्वेजमा हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो चाहिँ के हो त इन्टरभ्यु स्केड्युल। So that is what difference between, and both of them are the instrument of the survey. Both तीनहरु दुईटै फेरि केको लागि युज हुन्छ त सर्वेको लागि युज हुन्छ। क्वेशनियर युज हुने पनि सर्वेको लागि हो, तर डिस्टेन्स सर्वेहरुलाई डिस्टेन्स भन्छौँ हामीले कहिलेकाहीँ टाढा टाढाको सर्वेहरु अनि क्रिटिकल इस्युजहरुको सेन्सिटिभ इस्युजहरुको सर्वेको लागि हामी क्वेशनियर युज गर्छौँ भने इन्टरभ्यु स्केड्युल चाहिँ हामीले केमा युज गर्छौँ भने जस्तो कन्टेक्स्टमा युजुअल कन्टेक्स्टमा जहाँ चाहिँ देयर इज द possibility for the face-to-face interview छ भने त्यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इन्टरभ्यु स्केड्युल युज गर्छौँ भने चेकलिस्टहरु चाहिँ युज गर्छौँ हामीले केमा फोकस ग्रुप डिस्कसनहरुमा जहाँ चाहिँ यु क्यानट गाइड अर यु क्यानट ह्याभ द स्ट्रक्चर्ड थिङ्स अनि यो गर्नै पर्छ तपाईले यति भन्दा बोल्नु किनभने डिस्कसनमा त गफ गर्दै जाँदा जे पनि हुन सक्छ नि त। त्यसपछि तपाईसँग मात्र लुज चेकलिस्ट हुन्छ 5-7 वटा 10-15 वटा क्वेशन हुन्छ, यसो गफ गर्दै गएपछि के छ त नि यहाँ तपाईको यसो मिटिङ राख्नु के छ त व्यवसायिक तरकारी खेती कस्तो छ भन्नुभयो, गफ गर्दै गएपछि के हुन्छ फार्मरहरु अर्कै गफ थाल्छ फेरि त रोप्नुहुन्छ ल ठिक छ त्यसो उत्पादनहरु कहाँ छ त बजार कता छ भनेर त्यसरी तपाई सर्टेन केही क्वेशन्सहरु राख्नुहुन्छ एन्ड दैट क्वेशन्स आर युज्ड टु गाइड द मोडरेटर or the facilitator to facilitate or to guide the direction of the discussion or the meeting. त्यसको लागि चाहिँ जुन चेकलिस्ट हो भने कहिलेकाहीँ की इन्फर्मेन्ट इन्टरभ्यु भनेर कहिलेकाहीँ की मान्छेहरूलाई सोध्दा पनि तपाईले के गर्नुहुन्छ त त्यो युज गर्नुहुन्छ चेकलिस्ट युज गर्नुहुन्छ।
ठिक छ, यो चाहिँ तपाईँको डिफरेन्स भयो, एकदम धेरैलाई थाहा हुनु पर्यो, थाहा नभएको कुरा। अब तपाईँले अब यो अगाडिको कुरामा राख्नुभयो भने अब ओपन इन र क्लोज इन भन्छ, तिनवटा यी अघि त इन्स्ट्रुमेन्ट भयो, त्यो भित्र के हुन्छ त मैले भने क्वेसनयर भित्र पनि क्वेसन हुन्छ, अनि तपाईँको इन्टरभ्यू स्केड्युल भित्र पनि क्वेसन हुन्छ है तपाईँको, तर अनि के भन्छ चेकलिस्ट भित्र पनि क्वेसन हुन्छ। कस्तो टाइपको क्वेसन हुन्छ? जम्मा 2 टाइपको क्वेसन हुन्छ। ओपन इन्डेड क्वेसन भन्छ हाउ, वाट, वाइ, जसले तपाईँको चाहिँ क्वालिटेटिभ कुराहरू मेजर गर्छ भने, अर्को थरीको क्वेसन हुन्छ त्यसलाई क्लोज इन्डेड क्वेसन भन्छ, जसले चाहिँ अप्सन्सहरू दिएको हुन्छ, जस्तै मल्टिपल चोइस क्वेसन भने नि, आर यु ह्याप्पी होइन, आर यु गुड होइन, मे आई, विल यु, क्यान आई, डु आई, यस्तोमा यस अर नो आउन सक्छ। कसैको चाहिँ 4-5 वटा अप्सन हुन्छ, कहीँ 3टा अप्सन हुन्छ, जस्तै रिलिजन सोध्नु होला होइन, कसै इथनिक ग्रुप सोध्नु होला, कहीँ जेन्डरको कुरा सोध्नु होला, यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँ के हुन्छ क्लोज इन्डेडमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले 2टा। अब इन्टरभ्यू स्केड्युलमा पनि तपाईँको यो चाहिँ कुरा के हुन्छ भन्दा तपाईँको डिपेन्डिङ अपन योर डेटा रिक्वायरमेन्ट, तपाईँलाई एकदम धेरै डेटा चाहियो, क्वालिटेटिभ खालको तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ, क्वालिटेटिभ खालको चाहिँ तपाईँले रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने ओपन इन्डेड क्वेसन्सहरू हाई हुन्छ है। तर अनि क्लोज इन्डेड गर्दै हुनुहुन्छ बढी अलिकति तपाईँको क्वान्टिटेटिभ खालको गर्दै हुनुहुन्छ, बढी चाहिँ एकदम फोकस गर्दै हुनुहुन्छ, फाइन्डिङ्सहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ क्लोज इन्डेड खालको क्वेसन्सहरू बढी पुग्दै हुन्छ। चेकलिस्टमा चाहिँ सबै ओपन इन्डेड क्वेसन हुन्छ है, विथ सम एक्सेप्सन। चेकलिस्टमा चाहिँ ओपन इन्डेड क्वेसन हुन्छ, अनि इन्टरभ्यू स्केड्युलमा पनि तपाईँको बढी चाहिँ क्लोज इन्डेड क्वेसन्सहरू हुन्छ र कुनै कुनै ओपन इन्डेड क्वेसन हुन्छ। क्वेसनियरमा चाहिँ अलिकति 1-2टा क्वेसन चाहिँ बढी ओपन इन्डेड हुन सक्छ, तर अझै स्टिल पनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम सबै हुने हुँदा क्वेसनियरमा चाहिँ सबभन्दा बढी आजभोलि प्र्याक्टिस के गरिन्छ भने बढी क्लोज इन्डेड क्वेसनहरू राखिन्छ। त्यसले गर्दा आइडियाहरूलाई तपाईँ पछि एनालिसिस गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने ओपन इन्डेड क्वेसन्सहरूलाई एनालाइसिस गर्न गाह्रो हुन्छ, क्वालिटेटिभ एनालिसिस गर्न भने क्लोज इन्डेड क्वेसन्सहरूलाई क्वालिटेटिभ एनालिसिस गर्नु पर्दैन, यसलाई क्वान्टिटेटिभली एनालाइज गर्न सकिन्छ फ्रिक्वेन्सीहरूबाट नै। सुनेको छ, म त एकदम वन वेमा फ्लोमा गइरहेको छु, ठिक छ, एकदम राम्रोसँग सुनिरहेछ, बुझिरहेछ, अलिअलि छिटो छ कि छैन? छैन सर, सिस्टिङ अलि एसिस्ट गरिरहनु भएको छ वेब, तपाईँले होइन अघि मलाई अलिक छिटो भयो भन्नु चाहिँ ठिक छ अहिले? हजुर सर ठिक छ। अब डेटा एनालिसिसको कुरामा जाउँ। डेटा इन्ट्री एन्ड एनालिसिस चाहिँ डिफ्रेन्ट कोडिङ गर्ने, क्लिनिङ भनेको नचाहिने डेटाहरू अथवा तपाईँले इन्कम्प्लिट आएको डेटाहरूलाई नराख्ने, राख्यो भने कन्फ्युजिङ हुन्छ, अनि इन्ट्री गरेर त्यसलाई एनालिसिस गरे एक्सेलमा गर्न सकिन्छ, स्टाटामा गर्न सकिन्छ, एसपीएसएसमा गर्न सकिन्छ। एक्सेलमा सबै अब बायोलोजिकल भन्नुहोस् कि सोसल भन्नुहोस्, दुइटै मिल्छ। स्टाटामा चाहिँ तपाईँको युजली सोसलको लागि गरिन्छ, एसपीएसएस पनि सोसल छ, आरआई सोसल पनि अलिकति दिन्छ, तर बेसिकली बढी बायोलोजिकलको लागि गरिन्छ। स्यास चाहिँ स्ट्याट म्याटलाई पनि बायोलोजिकलको लागि गरिन्छ है। तिनीहरू चाहिँ भयो भने अब क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिस है, त्यसमा र क्वान्टिटेटिभ डेटा एनालिसिस, अघि डेटा नै फरक आएपछि त डेटा नै क्वालिटेटिभ डेटा छ भने क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिस हुने भयो, क्वान्टिटेटिभ डेटा छ भने क्वान्टिटेटिभ डेटा हुने भयो। क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिस सबभन्दा पहिला कन्टेन्ट एनालिसिस भन्छ, के छ कस्तो छ कन्टेन्ट, के छ त्यसले कसरी ल्याउँछ, थिम कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ यसमा कन्टेन्ट एनालिसिसमा हामीले कुराहरू गर्छौँ है। कस्तो छ यसको चाहिँ थीमेटिक एरिया, न्यारेसन, तपाईँ स्टोरीहरू बोल्छ है, कतिले मान्छेले यस्तो हो यो हो हाम्रो यस्तो भयो भने न्यारेसनहरू गर्छ, चाहिँ त्यसलाई न्यारेसन गर्ने भन्छ। जस्तै त्यो भनेको तपाईँले कति पत्रकारहरूले सोधा हुन्छ नि, कति क्वेसनहरू सबै कुरा लेखिन्न, त्यसलाई न्यारेसन गरेर एक ठाउँमा लेखिन्छ, न्यारेटिभ, उसले भन्न खोजेको कुरा के हो, उसको प्रब्लमहरू के हो, डिस्कोर्स कुन वेमा जान्छ है, त्यो एनालिसिस चाहिँ डिस्कोर्स एनालिसिसमा भयो है, कसरी जाने के गर्ने, सँगै फ्रेमवर्क, कुन फ्रेमवर्कमा छ, हायरार्की कस्तो छ, कस्तो केबाट के डिल गर्छ, कस्तो छ आगो, त्यस्तो खालको एनालिसिस हुन्छ फ्रेमवर्कमा। ग्राउन्डेड थ्योरी अथवा यी सबै कुराबाट तपाईँले ल्याएको डेटाबाट कुनै थ्योरीहरू आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको ग्राउन्डेड थ्योरी भनेको अर्थ। अब डेटाहरू त के भने भन्दा क्वालिटेटिभमा त तपाईँको फ्रिक्वेन्सीहरू हेर्ने कुरो भएन, नभएपछि त्यहाँ त के हुन्छ तपाईँले सोधा हुन्छ, पर्सेप्सन सोधेको हुन्छ के कस्तो छ भन्ने चाहिँ 10 जनाले सोधेपछि तपाईँले कन्टेन्ट एनालाइज 10 जनाले सोध्नुभयो कमर्सियल भेजिटल फार्मिङ भने चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ ओके तपाईँले थिम बनाउनुहुन्छ कि कन्टेन्ट, ओके यो चाहिँ भेजिटल फार्मिङमा चाहिँ मान्छेहरू यस्तो यस्तो भन्दो रहेछ,
कमर्सियल भेन्चर बारेमा चाहिँ यस्तो यस्तो भन्दो रहेछ, जेन्डरको कुरामा चाहिँ यस्तो यस्तो भन्दो रहेछ भने कन्टेन्टको कुरा के न्यारेटिभमा चाहिँ तपाईँले ओभरअल स्टोरीलाई तपाईँले न्यारेसन गरेर छोटो छोटो बनाएर उसले भन्न खोजेको कुरो के हो। जस्तै त्यही कमर्सियल भेन्चर फार्मिङमा पनि कमर्सियल भेन्चर फार्मिङ उसले चाहिँ जस्तै यो फार्मरहरूको कुरा के रहेछ भन्दा सबै कुरा ठिक थियो, तर बजार चाहिँ एकदम हाम्रो चाहिँ बजारको चाहिँ मार्केटको ग्यारेन्टी भएन, मार्केटलाई हाम्रो एस्युरेन्स भएन भनेर भन्न खोज्नु भयो। त्यो प्रब्लम चाहिँ भन्न खोज्नु भयो। उहाँहरूको मुख्य कुरा चाहिँ धेरै गफ गरे पनि मुख्य समस्या चाहिँ उहाँहरूको केमा देखियो त भन्दा कुरा केमा गएर आयो भन्दा बजारमा आयो भन्न पाइयो नि। डिस्कोर्स भनेको कसरी गर्ने, के कसरी पर्फर्म गर्ने, फ्रेमवर्क भनेको कुनले कसलाई कसरी देखाउने। जस्तै हायरार्कीको कुराहरू हुनसक्छ, प्रब्लम ट्री एनालिसिस भन्छौँ नि हामीले, फ्रेमवर्क भनेको त्यसको रुट कज यो हो, यसले यो प्रब्लम डिल गर्छ, यसले यसलाई ट्रिगरिङ गर्छ भन्ने कुरा हो भने ग्राउन्डेड थ्योरीको कुरा आयो भने ग्राउन्डेड थ्योरीमा चाहिँ तपाईँको कुन कुन थ्योरी आउन सक्छ भन्ने कुरा आयो। ठिक छ, यो चाहिँ तपाईँको लिङ्क हो है, क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिस मेथड्स एन्ड टेक्निकल HTML भन्छ। यो लिङ्कमा जाने हो भने यसको फर्दर एनालिसिस हुन्छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ पछि भोलि पर्सि तपाईँको रेकर्डिङ हेरेर तपाईँलाई इन डिटेलमा चाहिन्छ भने यो लिङ्कमा जानुभयो भने तपाईँले इन डिटेल तपाईँले पाउनुहुन्छ यसमा क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिसको बारेमा। आई एम कमिङ टु the steps. The first मा के गरिन्छ, डेभलपिङ एन्ड एप्लाइङ कोड्स भन्छ। कोड राख्ने के हो कोड भने जस्तै त्यसमा 3 कोड हुन्छ। एउटा छ ओपन कोडिङ, सुरुमा जेनरल गरेको, त्यसपछि एक्सेल कोडिङ भन्छ, त्यो ओपन कोडिङहरुको लिङ्क हुन्छ है, अहिले म चित्रमा देखाउँछु। त्यसपछि सेलेक्टिभ कोडिङ भन्छ, त्यसपछि त्यो एक्सेल कोडिङहरुले पनि एउटा कुरो नयाँ डिराइभ गर्ने र त्यो सबै कुरा यी कोडिङको कुराहरु पनि तपाईले के गर्नुहुन्छ त डिफरेन्ट म्यानुअली पनि गरिन्छ र कतिपय सफ्टवेयरले पनि गर्छ भने यसमा अर्को त्यो बेसिसमा ती कोडहरुको बेसिसमा तपाईले थीमहरु पत्ता लगाउनुहुन्छ, रिलेसनशिप ए यो कारणले गर्दा मैले अघि नै भने नि प्रब्लम ट्री एनालिसिस भने नि हो, त्यो प्रब्लम ट्री एनालिसिस भने जस्तो त्यो भनेको प्याटर्न हो नि त। यो प्रब्लमले यसलाई लिड गर्छ, यसले गर्दा यो भयो, यो कारणले गर्दा अहिले यस्तो प्रब्लम देखिएको छ। अहिले अब किन मान्छेले राम्रोसँग मार्केटिङमा प्रब्लम छ भने हेर्यो भने रुट कज के हो त भन्दा मान्छेले हेर्दै हेर्दै गयो घुम्दै गयो भने अहिलेको रुट कज मेजर कज के हो त आखिर कोभिड नै हो हैन। अथवा कोही हाम्रो प्रोडक्सन हेर्दै हेर्दै गयो भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ इम्पोर्ट एकदम धेरै छ भन्ने प्रब्लम देखियो भने तपाईँ रुट कज हेर्दै जानु भने अन्तिममा के देख्नुहुन्छ कि प्रोडक्सन पनि हुनसक्छ कि मार्केटिङ हो के हो कि जस्तै फुड सेक्युरिटीमा भन्छ नि हामीले प्रोडक्सन पनि हुन्छ, त्यसको डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू हुन्छ, धेरै एक्सपेक्ट हुनसक्छ। त्यसरी प्याटर्नहरू रिलेसनशिपहरू पत्ता लगाउने र लास्टमा त्यो डेटालाई समराइज गर्ने अथवा इन्फर्मेसनलाई समराइज गर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको लिनियर प्रोसेस अफ क्वालिटेटिभ रिसर्च हेर्नु चाहिँ अब मैले अघि देखाउँदै थिएँ नि, कोडिङको कुरा गरेर थिएँ नि डिटेलमा। पहिला डेटा कलेक्सन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि ओपन कोडिङ गर्नुहुन्छ, एक्सेल कोडिङ गर्नुहुन्छ, त्यसपछि सेलेक्टिभ कोडिङ हुन्छ, अनि थ्योरी डेभलप गर्नुहुन्छ, अनि त्यसको मिनिङ देखाउनुहुन्छ है। एउटा त्यो भयो लिनियर प्रोसेस हो भने यसमा नन लिनियरमा के गरिन्छ त पहिला डेटा कलेक्सन गरिन्छ, देयर वुड बी दी ओपन कोडिङ, एक्सेल कोडिङ र सेलेक्टिभ कोडिङमै तपाईले फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईको थ्योरी निस्किन्छ है। यो स्किनहरु दे विल इन्टरेक्ट, कोडिङ वुड इन्टरेक्ट विथ देमसेल्फ एन्ड दे थ्योरी डेभलप हुन्छ र मिनिङ आउँछ। यो चाहिँ के हो त नन लिनियर टाइपको भयो। अब यो चाहिँ मैले अघि भनेको देयर आर काइन्ड्स अफ कोड्स भने नि अघि मैले तपाईलाई 3 टाइप्स अफ कोड भनेको थिएँ है प्रिभियस यो भन्दा 2 स्टेप बिफोरको स्लाइड। त्यो भनेको जेनरल कोडहरु, ओपन कोड भनेको तपाईले के कोडिङहरु गर्नुहुन्छ, कन्फ्लिक्ट भनेको के हो, इक्वालिटी के हो, कम्प्रोमाइज, यो 3टा कोड तपाईको जोड्यो भने के हुन्छ, यो खासमा कोल्याबोरेटिभ हो रहेछ भन्ने। अनि लिसनिङ र शेयरिङ आइडिया चाहिँ कम्युनिकेसनको हो, रोल क्लारिफिकेसन र डाइभर्सिटी अन्डरस्ट्यान्डिङ टिम हो। यी 3टा कोड फेरि के हो त टिम वर्क हो। यसरी तपाईको ओपन कोडबाट एक्सेल कोडमा जानुहुन्छ, एक्सेल कोडबाट सेलेक्टिभ कोडमा जानुहुन्छ र यसबाट तपाईले थ्योरी डेभलप गर्नुहुन्छ भन्छ। सो these are the relationship between the open codes, एक्सेल कोड्स and the selective codes है। अब क्वान्टिटेटिभ डेटा एनालाइसिस त अब डिफरेन्ट नम्बरको बाट इन्फर्मेसन निकाल्ने, फ्रिक्वेन्सी भयो तपाईको डिफरेन्ट, तपाईको त्यसपछि आएर पर्सेन्टेज भयो, मिन भयो, मिडियन भयो, मोड भयो, धेरै सफ्टवेयर छ, एक्सेलले काम गर्छ, त्यो बाहेक अरू सफ्टवेयरहरु पनि छ। डेटा एनालिसिसमा पहिला डेटा ग्यादर गर्ने कुरा भयो, कलेक्सनको कुरा भयो, क्लिनको कुरा भयो, एनालिसिस गर्ने भयो, अनि इन्टरप्रिटेसन र भिजुअलाइजेसन भनेको चाहिँ तपाईले बार डायग्राममा देखाउने कि पाइ चार्टमा देखाउने कि टेबुलर फर्ममा देखाउने कि कसरी तपाईले भिजुअलाइज गराउनुहुन्छ डेटालाई, यो चाहिँ प्रोसेस हो। ठीक छ, सुन्नेको छ? यस सर, सुनेको छ।
ओके सो अब यसरी चाहिँ हामीले मेथोडोलोजीको कुराहरू ऱ्यापअप गऱ्यौँ है। हामीहरू धेरै लामो छैन, त्यो भएर हामीहरू अब अलिकति दुई तिनवटा कुराहरू भ्याएपछि एकैचोटि डिस्कसनको पार्टमा जाउँला, हुन्छ? हुन्छ सर। ओके सो वर्क प्लान भनेको बेसिकली त्यति ठुलो इस्यु त होइन, एकदम सर्ट सर्ट एक एकवटा स्लाइडमा सकिन्छ। वर्क प्लान भनेको मात्र के हो भन्दा you are going to show the readers that what are the activities you are going to perform or you are going to conduct in which period or when भनौँ। बेसिकली when को कुरा होला। प्लान अफ वर्क भनेको when भयो। हाउ भन्ने कुरा चाहिँ मेथोडोलोजीले दियो भने प्लान अफ वर्क के दिन्छ, when भन्ने दिन्छ। वाट भन्ने कुरा इन्ट्रोडक्सनको सेक्सनले दिन्छ। के भन्ने कुरा भने हाउको कुरा कसले दिने भयो, मेथोडोलोजी दिने हो भने when भन्ने कुरा प्लान अफ वर्कले दिने भयो। तपाईँले हेर्नुहुन्छ लिस्टमै सरी स्लाइडमा एक्टिभिटी कुन कुन एक्टिभिटी कहिले गर्ने टाइम। अब यहाँ मैले जनवरी फेब्रुअरी मन्थली राखेँ। कहिले यहाँ सर्ट पिरियड प्रोजेक्ट हुन्छ, सर्टको प्रपोजल हुन्छ भने त्यहाँ तपाईँले विकली राख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट विक, सेकेन्ड विक, थर्ड विक, फोर्थ विक। फर्स्ट विक अनि जनवरीको फर्स्ट विक, सेकेन्ड विक, थर्ड विक, फोर्थ विक। फेब्रुअरी फर्स्ट विक, सेकेन्ड विक, थर्ड विक, फोर्थ विक। तर अब एनुअल छ भने, वर्षको छ भने 12वटा महिना राख्न सक्यो। 6 महिनाको छ भने हाफ इयरली राख्न सक्यो। फर्स्ट हाफ सरी फर्स्ट के भन्छ 15 डेजलाई के भन्छ अरे फोर्टनाइट। ओके फोर्टनाइट। थ्याङ्क यू। फर्स्ट नाइट भयो, सेकेन्ड फोर्टनाइट भन्न चाहिँ के हुन्छ मन्थलीको लागि तपाईँको डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके सो तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको टाइम फ्रेमलाई बढाउन अथवा घटाउन। तपाईँले अब अर्को छ बजेट। हिजो सौरभजीले सोध्नुभएको जस्तो लाग्थ्यो। हो सौरभजी? बेसिकली कुन कुन एक्टिभिटिजमा कति रेटले कति त्यसको प्राइस छ, रेट कति छ, त्यसको युनिट हुन सक्छ हैन। रेट अब यहाँ एउटा अर्को कोलम थपेर युनिट राख्न सकिन्छ। अनि त्यसको टोटल कति छ, त्यसमा रिमार्क्स के हो भन्ने कुराहरू राखेर तपाईँको ओभरअल बजेट राख्न सकिन्छ है। त्यो चाहिँ रेट कति छ, जस्तै त्यसमा एक्टिभिटिजमा कतिपय कुरामा डेटा फिल्ड लिन जाँदा इन्युमरेटरको डेटा चाहिँ क्या पैसा लाग्न सक्छ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ उसको पैसा के अरे स्टेसनरीको पैसा लाग्न सक्छ, प्रिन्टको पैसा लाग्न सक्छ हैन, इन्टरनेटहरूको पैसा लाग्न सक्छ। त्यो डिफ्रेन्ट बजेट्सहरूलाई तपाईँले डिफ्रेन्ट उसलाई एक्टिभिटिज अफ द टपिक वाइज छुट्याउने अनि त्यसको ओभरअल लेख्ने यो चाहिँ बजेट लेख्नै पर्छ। यो चाहिँ झन् अरू ठाउँमा सब्मिट गर्नु पऱ्यो भने त लेख्नै पऱ्यो, होइन भने पनि तपाईँलाई टेन्टेटिभ मेरो चाहिँ प्रपोजल अथवा मेरो रिसर्चको बजेट यति हो भन्ने कुराको चाहिँ आइडिया दिन्छ। ठिक छ। अब अलिकति रिफरेन्सको कुरामा गरौँ। रिफरेन्स भनेको चाहिँ अब साइन्टिफिक राइटिङको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एक्सपेक्ट नै रिफरेन्स हो है। इफ देयर इज नो रिफरेन्स, देयर इज नो साइटेसन, देयर वोन्ट बी भ्यालिडिटी। तपाईँको मानिँदैन, दिस वोन्ट बी द भ्यालिड। भ्यालिड नमान्ने हुँदा तपाईँले रिफरेन्स गर्नुपर्छ। र तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दा तपाईँको जति पनि इन्फर्मेसन देख्नुहुन्छ सबै इन्फर्मेसन तपाईँको आफ्नो हुन्छ भन्ने छैन। तपाईँले दिने डेटाहरू इन्फर्मेसनहरूको सोर्स प्रोभाइड गर्नुपर्छ। द्याट इज वाइ अल्सो रिफरेन्स इज नेसेसरी। देयर आर भेरियस फर्म्याट्स है। एपिएफ फर्म्याट छ, हार्वर्ड फर्म्याट छ, एमएलए फर्म्याट छ है। त्यसमा चाहिँ तपाईँको साइटेसन र रिफरेन्सको कुराहरू हामीले गर्छौँ। ओके यसमा दुई तिनवटा तरिकाको रिफरेन्सिङ स्टाइल हुन्छ। एउटा डकुमेन्ट्री नोट स्टाइल हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको डिजिटहरूले इन्डिकेट गर्ने, माथि चाहिँ तपाईँको साइटेसनमा चाहिँ डिजिटले इन्डिकेट गर्ने 1 2 भनेर, तल चाहिँ फुटनोटहरूमा एभ्री पेजको तल चाहिँ त्यसको के दिने त रिफरेन्स दिने अथवा फुल इन्फर्मेसन दिने। त्यो चाहिँ त्यो टेक्निकलाई के भन्छ तपाईँको डकुमेन्ट्री नोट स्टाइल। आई थिङ्क हिजो सुस्मिताजी कसैले सोध्नु भएको थियो रिफरेन्सिङ सम साइटेसन। Are you there?
हुन्छ ओके सुनिएको छैन र सुनिरहेछ सर डकुमेन्ट्री हिजो मलाई कसरी कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि साइट टेक्स्ट साइटेसन अथवा रिफरेन्सिङको त जति हामी गफ गर्छौँ हिजो एउटा यसको डिफ्रेन्ट टेक्निक छ मध्ये एउटा स्टाइल एउटा डकुमेन्ट्री नोट स्टाइल हो जुन हामी कतिपय बुकहरूमा देख्यौँ भने माथि नम्बरिङ गरेको हुन्छ प्रत्येक लाइनमा कुनै लाइनमा अनि तल चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै बुकको तलहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ रिफरेन्सहरू दिएको हुन्छ ओके त्यो एउटा अक्सफोर्ड अथवा यमएचआरए भन्छ तिनीहरूले त्यो स्टाइल फलो गर्छ ओके अथवा त्यो सर्टेन अथवा अक्सफोर्ड स्टाइल हुन्छ अथवा यमएचआरए स्टाइल हुन्छ त्यो स्टाइल चाहिँ डकुमेन्ट्री नोट स्टाइल अर्को छ प्यारेन्थेटिकल स्टाइल अथवा अर्थोडेट स्टाइल हुन्छ यो अर्थोडेटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गिभन के हुन्छ इन्टेक्स्ट रिफरेन्सहरू दिन्छ जसमा तपाईँको अथरको नेम पनि दिन्छ डेट पनि दिन्छ है यो तपाईँ हामीले एपिए सबभन्दा बढी चलेको अहिले जस्तै हामीले रामपुरमा युज गर्नेहरू हुन्छ नि जुन अगाडि भट्टराई एटल तपाईँको चाहिँ श्रेष्ठ एटल श्रेष्ठ 2015 होइन हो तिनीहरू चाहिँ सबै के हो त प्यारेन्थेटिकल स्टाइल भन्छ अथोडेट स्टाइल भयो यो चाहिँ के गर्छ साइटेसन केही राखेको हुन्छ नजिकै राख्छ आफ्टर कम्प्लिसन अफ द सेन्टेन्स अनि रिफरेन्स एकैचोटि लास्ट अफ द चाहिँ डकुमेन्टको लास्टमा अथवा पेजको लास्टमा अर्को नम्बर स्टाइल भन्छ यो चाहिँ अरबिक नम्बर अथवा यिनीहरूले स्क्वायर ब्राकेटमा दिन्छ र लास्टमा चाहिँ पेजको लास्टमा के गर्छ रिफरेन्स दिन्छ यो चाहिँ प्रायः तपाईँले हेर्नुभयो भने भ्यान्कुभर अथवा आइई भन्छ यो चाहिँ मेरो बुझाइ चाहिँ यो टेक्स्ट सकिसकेपछि तपाईँले विकिपिडियाहरू हेर्नुभयो भने विकिपिडियामा चाहिँ नम्बर स्टाइल गरेको हुन्छ विकिपिडियामा खोज्नुभयो भने माथिपट्टि यस्तो नम्बर हुन्छ ब्राकेटमा तलपट्टि तपाईँको सर र तलपट्टि चाहिँ तपाईँको रिफरेन्सिङ हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा नम्बर स्टाइल